اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الباب الرابع فی ذکر احکام یکثر دورها ویکبہ بالمعرب جہلها وعدم معرفتها علی وجہها۔ توجہ فرمائی میرے عزیزو بھائیو، آج بحث ہماری خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ مغنی الادیب کے چوتھے باب الباب الرابع میں ہو رہی ہے۔ چوتھا باب ایسے احکام کے بارے میں ہے جن کا استعمال زیادہ ہے اور مورب اور ناوی کے لیے کبھی ہے جہالت، ان احکام کی جہالت اور ان کی عدم معرفت جیسا کہ وہ ہیں۔ مورب کے لیے ان کی جہالت اور عدم معرفت جو ہے وہ کبھی ہے۔ چوتھا باب پھر سنو کس کے بارے میں ہے جو آج ہم خدا کے لطف اور کرم سے شروع کر رہے ہیں، اور بہت ہی مہم باب ہے، بہت ہی مہم باب ہے جو آج ہم نے شروع کیا ہے، باب رابع مغنی الادیب کا۔ چوتھا باب ایسے احکام کے ذکر کے بارے میں ہے جن کا استعمال زیادہ ہے اور مورب کے لیے کبھی ہے ان احکام کو نہ جاننا، یعنی اگر ان احکام کو وہ نہ جانے تو مورب ناوی کے لیے کبھی ہے، اور عدم شناخت ان احکام کی جس طرح وہ ہیں وہ مورب کے لیے کبھی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا قانون ہے جس کے ذریعے سے مبتدا کو خبر سے پہچانا جاتا ہے۔ ما یعرف بہ المبتدا من الخبر، وہ قانون جس کے ذریعے سے مبتدا کو خبر سے پہچانا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تین مسئلے ہمارے پاس ایسے ہیں جن میں دو اسموں میں جو مقدم ہے وہ مبتدا ہوتا ہے اور اس کی ابتدائیت کا حکم لگانا واجب ہے۔ تین مسائل میں دو اسموں میں سے جو پہلے ہے، دو اسم ہیں ان میں سے جو پہلے ہے اس پر مبتدا کا حکم لگانا واجب ہے۔ پہلا مسئلہ عزیزو، تین مسائل میں سے جہاں دو اسموں اور پہلے پر ہم عرض کر رہے ہیں کہ مبتدا ہونے کا حکم لگانا واجب ہے، دو اسموں میں سے پہلا مبتدا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے عزیزو توجہ، جب دو اسم دونوں معرفہ ہوں، دو اسم ہیں اور دونوں معرفہ ہیں، ان کا رتبہ مساوی ہو یا مختلف ہو، فرق نہیں ہے۔ جب دو اسم ہوں اور دونوں معرفہ ہوں، چاہے ان دو جو معرفے ہیں اسم، ان کا رتبہ مساوی ہو یا ان کا رتبہ مختلف ہو، یعنی ایک زیادہ مطلب ہے معرفہ ہو، ایک تھوڑا اس سے درجہ اس کا تھوڑا سا کم ہو، فرق نہیں ہے۔ ان دو اسموں کا جو معرفہ ہیں رتبہ مساوی ہو یا مختلف ہو، جو پہلے ہے، توجہ فرمانا، جو پہلے ہے وہ مبتدا ہے، دوسرا خبر ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جب دو اسموں اور دونوں معرفہ ہوں، چاہے ان کا رتبہ مساوی ہو یا ان کا رتبہ مساوی نہ ہو، مختلف ہو،
جو بھی پہلے ہے، ان دو میں جو پہلے ہیں اس پر ابتدا کا حکم لگانا، یعنی مبتدا ہونے کا حکم لگانا واجب ہے۔ پہلا مبتدا ہوگا اور دوسرا خبر ہوگا۔ یہ نظریہ مشہور ہے۔ مشہور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دو اسم ہوں، دونوں معرفہ ہوں، رتبہ ان دو معرفے کا آپس میں برابر ہو یا مختلف ہو، جو مقدم ہے اور پہلے ہے وہ مبتدا ہے اور دوسرا خبر ہے۔ ھذا ھو المشہور، یہ مشہور کا نظریہ ہے۔ مثال عرض کروں، اللہ ربنا، اللہ معرفہ ہے، ربنا رب مضاف ہوا ہے ضمیر کی طرف، اب اس کا رتبہ بھی علم کے برابر ہے، جتنا علم کا رتبہ ہے اتنا رب کا جب ضمیر کی طرف مضاف ہوا ہے تو اس کا رتبہ بھی اسی علم کی حد تک ہے، جتنا علم معرفہ ہے اتنا یہ بھی ہے۔ اب ان کا معرفہ ہونے کے لحاظ سے درجہ برابر ہے، درجہ برابر ہے، تو اس میں ہم کس کو مبتدا بنائیں گے؟ اللہ مبتدا، ربنا خبر۔ اور اختلافات یا رتبہ ان دو معرفے کا مختلف ہے، لیکن پھر بھی جو پہلے ہے وہ کیا کہلائے گا جان؟ مبتدا کہلائے گا۔ زید الفاضل، زید علم ہے، عارف ہے، معرف باللام، جو الفاضل ہے اس سے زیادہ عارف اور زیادہ معرفہ علم ہے۔ علم نا الف لام والے سے زیادہ معرفہ ہے، زید عارف ہے جو علم ہے الفاضل سے۔ جب ایسا ہے تو زید مبتدا ہے، الفاضل خبر ہے، اگرچہ ان دو معرفے کا رتبہ مختلف ہے، زیادہ معرفہ زید ہے فاضل کی نسبت، لیکن پھر بھی جو پہلے تھا اس کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ مبتدا بنا دیا ہے، زید کو، فاضل کو بنایا ہے خبر۔ اچھا، والفاضل زید، یہاں بھی مشہور کے نظریے کے مطابق فاضل مبتدا ہے، زید خبر ہے، اگرچہ رتبہ مختلف ہے، دو جو اسم ہیں معرفہ ہیں، فاضل کا رتبہ زید سے کم ہے، چونکہ الف لام والا علم جو زید ہے اس کی نسبت کم معرفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ رتبہ بندی کریں تو الف لام والا علم کی نسبت تھوڑا معرفہ ہے، کم ہے اس کی نسبت، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ لیکن اب دیکھو وہ جو پہلے آیا ہے اس کو ہم نے مبتدا بنا دیا، اگرچہ اس کا رتبہ زید کی نسبت کم تھا۔ تو پس توجہ فرما رہے ہیں، کیا بات عرض کر رہا تھا؟ اگر دو اسم ہوں، دونوں معرفہ ہوں، ان دو اسموں کا جو معرفہ ہیں رتبہ مساوی ہو یا رتبہ مساوی نہ ہو، جو پہلے ہوگا وہ مبتدا ہوگا، دوسرا خبر ہے۔ یہ بات کس کی نظر کے مطابق ہے؟ ھذا ھو المشہور، یہ مشہور کا نظریہ ہے جی، یہ مشہور کا نظریہ ہے، مشہور کا۔ اسی پہلے مسئلے میں، ابھی میں نے دوسرا شروع نہیں کیا، اسی میں جب دو معرفہ ہوں، ان کا رتبہ مساوی ہو یا مختلف ہو، جو پہلے ہوگا وہ مشہور کہتے ہیں مبتدا ہے۔ لیکن اسی بارے میں دو قول اور بھی ہیں، اسی پہلے میں دو قول اور بھی ہیں۔ ایک قیل ہے، وہ کہتی ہے کہ ان دونوں میں جس کو چاہو مبتدا بنا دو، جس کو چاہو خبر بناؤ، جب دونوں معرفہ ہیں، دونوں اسم معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، رتبہ مساوی ہو یا مساوی نہ ہو، جب دونوں معرفہ ہیں، قیل یہ کہتی ہے تمہاری مرضی ہے، ان دو میں سے جس کو چاہو مبتدا اور جس کو چاہو خبر بناؤ، یجوز تقدیر کل منہما مبتدا و خبر، ان دو میں ہر ایک میں جس کو چاہو مبتدا، جس کو چاہو
खबर बना दो। ठीक है। अच्छा, एक कील और भी है आगा, अगला मसला मैंने शुरू नहीं किया, इसी में पहले मसले में ही कील क्या कहती है? वो कील कहती है अल मुश्तको खबर व इन तकद्दमा। कील कहती है कि ये जो दो इसम हैं, दोनों मारफा हैं, इनमें ये देखो जो मुश्तक है, इन दो मारफा में जो मुश्तक है वो खबर है, अगरचे पहले ही क्यों ना हो। इन तकद्दमा, मुश्तक को खबर बनाओगे, जैसे अल काइमो ज़ैदुन, यहां कायम चूंकि मुश्तक है, ये क्या हो जाएगी आगे जान? खबर। ज़ैद मुब्तदा मुअख्खर, कायम खबर। अच्छा, अब मुसन्निफ से पूछते हैं जी, आप फरमाएं। मुसन्निफ फरमाते हैं तहकीक के मतलब ये है, ठीक है ये नहीं, जो आरफ है, इन दो मारफा में जो आरफ है ना, ज्यादा मारफा है, उसको मुब्तदा बनाओगे। आरफ को मुब्तदा बनाओगे नंबर एक, या वो जो मुखातब की नजर में मालूम है, जो भी मुखातब की नजर में इन दो इसमों में जो मारफा हैं, मुखातब की नजर में जो मालूम है उसको मुब्तदा बनाओगे। ठीक है। अगरचे गैर आरफी क्यों नहीं है, लेकिन मुखातब जानता है, जिसको मुखातब जानता है, मालूम है, उसको क्या करना है अगर जान? उसको मुब्तदा बनाओगे। जैसा कि मिसाल दी है, कोई कहे कि जी मनिल काइम, तो जवाब में कहोगे ज़ैदुन अल काइमो। यहां अल काइम को वो जानता है तो बनाओगे काइम मुब्तदा, ज़ैद हो जाएगी खबर। ठीक है। लेकिन अगर वो उन दोनों को जानता है लेकिन निस्बत से जाहिल है, दोनों को जानता है निस्बत से जाहिल है, तो जो मुकद्दम है उसको बनाएंगे मुब्तदा। जो मुकद्दम होगा उसको हम क्या बना देंगे अजीजो? मुब्तदा बनाएंगे। मतलब जो है थोड़ा दकीक है, ठीक है ना, दोबारा लुत्फन तवज्जो करो, बात हल हो जाए, चूंकि ये चौथा बाब बड़ा ही कारआमद है, बड़ा मुहिम है, ठीक है ना, मुगनी में टॉप का बाब है चौथा बाब। बात क्या चल रही है? मौजू से हम हटे तो नहीं ना जी, हम अब ये बता रहे हैं अपने भाइयों को कि वो क्या कानून है जिसके जरिए मुब्तदा को खबर से पहचाना जाता है। अर्ज किया है तीन मसले ऐसे हैं जिनमें जो पहले है ना, इसम जो पहले है उस पर मुब्तदा होने का हुक्म लगाएंगे, दो इसमों में मुकद्दम पर मुब्तदा होने का हुक्म लगाएंगे। ठीक है, तीन मसलों में पहला मसला यह है कि जब दो इसम मारफा हूं, जब दो इसम क्या हूं? मारफा हूं, इन दो का रुतबा आपस में मुसावी हो या रुतबा मुख्तलिफ हो। जो पहले है दो मारफों में, जो पहले है वो मुब्तदा है, दूसरा खबर है। इन दो मारफों का रुतबा मुसावी हो या मुसावी ना हो, पहले वाले को मुब्तदा बनाना है, यह मशहूर का नजरिया है। अच्छा, यहां दो कीलें और भी हैं, इसी से दो कीलें और भी हैं कि जब दोनों मारफा हूं तो क्या करना है, जब दोनों इस मारफा हूं तो क्या करना है। मशहूर तो कहता है ना जो पहले है वो मुब्तदा है। एक कील इब्न हाजिब की है, वो कहता है इन दोनों में जिसको चाहो मुब्तदा बना दो, जिसको चाहो खबर बना दो, जायज है। इन दो इसमों में जिसको चाहे मुब्तदा बनाएं, जिसको चाहे खबर बनाएं, चूंकि दोनों मारफा हैं, जिसको चाहे मुब्तदा, जिसको चाहे खबर बना दें। एक कील और भी है, वो कील कहती आगा तवज्जो करो, ये दो इसम है ना आपके पास, दोनों मारफा है ना, इन दो में देखो मुश्तक कौन है? मुश्तक खबर है, अगरचे पहले ही क्यों ना हो, मुब्तदा फिर बाद में हो जाएगा। आप इन दो इसमों में जो मुश्तक है ना, दोनों मारफा हैं, दोनों,
और जो मुश्तक है कील कहती है वो खबर है, ठीक है। अच्छा, फिर मुसन्निफ ने यहां अपनी तहकीक दी है, कहा है कि मेरी बात सुनो, आप कह रहे हैं ना कि दो इसमें दोनों मारफा हैं, इन दोनों में मुसन्निफ बता रहे हैं, अगर मुसन्निफ जो आरफ है वो मुब्तदा है, या वो जो मुखातब जिसको जानता है चाहे गैर आरफ ही क्यों नहीं, लेकिन मुखातब जिसको जानता है वो मुब्तदा बनाओगे। मुसन्निफ की तहकीक ये है कि जब दो इसमें दोनों मारफा हैं तो भाई जो उन दो में आरफ है, ज्यादा मारफा है, वो मुब्तदा है, या जिसको मुखातब जानता है, मुखातब की नजर में वो मालूम है, वो मुब्तदा बनेगा। ठीक है, ये था पहला मसला। दूसरा मसला ये है कि जब दो इस्म हैं और दोनों नकरा हैं, लेकिन कैसे नकरा, जो मुब्तदा वाक़े होने की सलाहियत रखते हैं। जब दो इस्म हैं और दोनों में इब्तिदा होने की, मुब्तदा बनने की सलाहियत है, जिसको कहते हैं नकरे मुसव्विगा, यानी ऐसा नकरा है, दो नकरा, दोनों में दोनों नकरे मुसव्विगा है। यानी हिदायत में आपने पढ़ा था ना, एक नकरा महज होता है, ठीक है या नहीं, जो नकरा महज है वो मुब्तदा नहीं बनता। एक होता है नकरा गैर महजा, जिसकी कोई सिफत वगैरह साथ आ जाती है, कोई ना कोई चीज उसकी कैद लग जाती है, वो थोड़ा मारफा के करीब हो जाता है, तो वो मुब्तदा बन सकता था। पता है ना आपको, 5-6 चीजें थी, ठीक है, कि जहां नकरा मुब्तदा बन जाता था। नकरा पहले कहा था असल मुब्तदा की ये मारफा हो, नकरा नहीं होती, ठीक है, मगर ये कि नकरा भी मुब्तदा बन सकता है अगर ऐसे ऐसे हो जाए, नकरा की सिफत आ जाए, कहते थे या नहीं, नकरा की साथ सिफत लेकर आ जाए, नकरा की जो है पीछे हल हो, नफी हो, सियाक के नफी में हो, ठीक है या नहीं। तो अब यहां दूसरा पॉइंट है यही वही कि जब दो नकरा है हमारे पास, दो नकरा, दोनों वो हैं जिनमें मुब्तदा बनने की सलाहियत है, यानी नकरा नकरा मुसव्विगा है। यहां क्या करेंगे, यहां भी जो पहले होगा ना, इन दो नकरा मुसव्विगा में जो पहले है उस पर मुब्तदा होने का हुक्म लगाएंगे। दो नकरा में अलबत्ता मुसव्विगा में जो पहले है वो मुब्तदा है, दूसरा खबर है। अफजल मिन का, अफजल मिन्नी, तवज्जो की ना, अफजल मिन का, अफजल इसमें तफजील है, मुबहम है, मिन आगे आया है, ठीक है ना, पस अफजल मिन का मुब्तदा है, अफजल मिन्नी बनेगा खबर। ठीक है, इसके बाद एक तीसरा मसाला है हमारा, जिसमें बाद में अर्ज करूंगा, ठीक है ना। तीसरा मसाला जो है वो बाद में पढ़ेंगे। यहां भी पहले इस जो दो मसले बयान किए हैं इस पे जरा आप ध्यान दे लें, तवज्जो फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अलल्लाह, हस्बी अल्लाह। अलबाबुर राबिउ, अलिफ लाम जो अलबाब के ऊपर आई है ये आहदे जिक्री की है। अलबाबुर राबिउ फी जिक्र अहकामिन यकसुरु दौरुहा व यकबहु बिल मुअरिबि जहलुहा व अदम मारिफतिहा अला वजहिहा। चौथा बाब अहकाम के जिक्र के बारे में है। यकसुरु दौरुहा, जिनका इस्तेमाल, दौर इस्तेमाल, जिनका इस्तेमाल ज्यादा है। व यकबहु बिल मुअरिब जहलुहा, मुअरिब यानी नावी के लिए, जहलुहा उनका ना जानना कभी है। व अदम मारिफत अला वजह, और उन अहकाम की अदम मारिफत अला वजह यानी अला वजह से जो है नावी के लिए कभी है। ना जानना दो किस्म का होता है, एक है असलन नहीं जानता, एक है कामिल नहीं जानता। ना कि थोड़ा बहुत जानता है लेकिन कामिल नहीं जानता। मुसन्निफ की जो इबारत है यकबहु बिल मुअरिब जहलुहा,
یہ پہلی قسم کی طرف اشارہ ہے جس میں اصلاً نہیں جانتا. یکبو بالمور بجہلوا، یہ وہ ہے جہالت جو اصلاً نہیں جانتا. اور یہ جو دوسری عبارت ہے وعدم معرفت علی وجہ، یہ اشارہ ہے کہ ناقص جانتا ہے بطور کامل نہیں جانتا. عدم معرفت علی وجہ یعنی یہاں شناخت ناقص ہے، کامل ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے. الباب الرابع، چوتھا باب، فی ذکر احکام یکسر دورها، چوتھا باب ایسے احکام کے ذکر کے بارے میں یکسر دورها احکام جن احکام کا استعمال زیادہ ہے، وہ یکبو بالمورب جہلوا، اور ان احکام کا نہ جاننا مورب یعنی ناوی کے لیے کبھی ہے، وہ عدم معرفت علی وجہ، اور ان احکام کی عدم معرفت علی وجہ سے جو ہے کبھی ہے. ما یعرف بہ المبتدا من الخبر، ما یعنی وہ قانون جس کے ذریعے سے مبتدا کو خبر سے پہچانا جاتا ہے. یجب الحکم بابتدائیت المقدم من الاسمین فی ثلاث مسائل، دو اسموں میں سے مقدم کے مبتدا ہونے کا حکم لگانا واجب ہے. فی ثلاث مسائل، تین مسائل میں. نہیں مزہ آیا گا. ما یعرف بالمبتدا من الخبر، ما یعنی وہ قانون جس کے ذریعے مبتدا کو خبر سے پہچانا جاتا ہے. یجب الحکم بابتدائیت المقدم من الاسمین، دو اسموں میں سے مقدم کے مبتدا ہونے کا حکم لگانا واجب ہے. فی ثلاث مسائل، تین مسائل میں. یعنی تین مسائل ایسے ہیں ہمارے جن میں دو اسموں میں سے مقدم پر مبتدا ہونے کا حکم لگانا واجب ہے. احداہا، ان تین مسائل میں سے ایک، ان یکونا معرفتین تساوت رتبتہما او اختلفت، ان یکونا معرفتین، ان یکونا یا وہ دو اسم معرفہ ہوں، تساوت رتبتہما ان دو اسموں کا رتبہ مساوی ہو، دو اسم جو معرفہ ہیں ان کا رتبہ مساوی ہو، نہ ہو اللہ ربنا او اختلفت، یا رتبہ کیا ہو ان کا مختلف ہو، یا اللہ ربنا کا رتبہ مساوی ہے. اللہ معرفہ ہے، رب بھی مضاف ہے نا کی طرف یہ بھی معرفہ ہے، لیکن ضمیر کی طرف مضاف ہونا اس کا درجہ بھی کتنا ہے؟ علم کے برابر ہے. جتنا علم معرفہ ہوتا ہے اتنا ہی ضمیر کی طرف مضاف ہونے والا بھی معرفہ ہے. اب ان کا درجہ رتبہ برابر ہے. اللہ ربنا، اللہ علم ہے، اللہ ربنا، رب مضاف ہے نا کی طرف، اس کا رتبہ بھی اب علم کے برابر ہے. اللہ ہمارا رب ہے. اور اختلافت آگا یا رتبہ مختلف ہو، نہ وہ زید الفاضل، زید عارف ہے، اللہ میں زیادہ معرفہ ہے. الف لام والے معرفے کی نسبت جو الفاضل ہے، زید مبتدا الفاضل و خبر، عکس بھی کر دیا ہے. والفاضل زیدن، فاضل کا رتبہ تو کم تھا نا معرفہ ہونے میں، لیکن چونکہ مقدم ہے مبتدا ہے، زید خبر بنے گا. والفاضل زیدن، فاضل مبتدا زید خبر. ھذا هو المشہور، یہ مشہور کا نظریہ ہے. آغا جان یہ جو بات کی ہے یہ مشہور کا نظریہ ہے. وکیلا، کیلا، یہ کیل کس کی ہے؟ ابن حاجب کی ہے. یجوز تقدیر کل منہما مبتدا و خبرا مطلقا، کل منہما ان دو میں ہر ایک کو مبتدا اور خبر بنانا جائز ہے. کل منہما ان دو اسموں میں جو معرفہ ہیں، آگا دو اسم جو معرفہ ہیں ان دو میں ہر ایک کو مبتدا، ہر ایک کو مبتدا اور خبر بنانا جائز ہے. مطلقاً، چاہے کوئی ایک مشتق ہو یا مشتق نہ ہو. مطلقاً کوئی ان میں ایک مشتق ہے یا مشتق نہیں، ہر ایک کو، ان دونوں میں ہر ایک کو مبتدا بنانا اور خبر بنانا جائز ہے. وکیلا، ایک کیلا اور ہے فخر رازی کی، المشتق خبر
व इन तकद्दमा, ये जो दो इसम थे इनमें जो मुश्तक है वो खबर है, अलमुश्तक खबर, व इन तकद्दमा अगरचे वो मुकद्दम हो ना, वो अल कायम ज़ैदुन कौन है वजान, ज़ैदुन मुब्तदा, अल कायमुन खबर है। क्यों खबर है? चूंकि मुश्तक है। वत्तहकीको, अब मुसन्निफ अपना नजरिया दे रहे हैं, वत्तहकीको अन्नल मुब्तदा मा कान आरफो का ज़ैदुन फिल मिसाल औ कान हुवा मालूमुन इंदल मुखातब कहीं यकूल मनिल कायम। तहकीक ये है कि मुब्तदा वो है मा कान आरफ, जो आरफ है, जो ज्यादा मारफा है, वो मुब्तदा है। का ज़ैद फिल मिसाल अल फाज़िलु ज़ैदुन में, अगर अल फाज़िलु ज़ैदुन में आरफ कौन है? ज़ैद, तो वो मुब्तदा बनेगा। औ काना हुवल मालूम इंदल मुखातब, या वो, और दो इसमों में जो मारफा है, काना हुवल मालूम इंदल मुखातब, या वो जो मुखातब की नजर में मालूम है। काइन यकूला मनिल कायम, काइन यकूला वो कहे मनिल कायम, वो कौन कायम है? फतकूलो ज़ैदुन अल कायमो, यहां कायम को चूंकि वो जानता है, ठीक, तो उसको मुब्तदा बनाओगे, ज़ैदुन अल कायमो खबर होगी, ज़ैद कायम होगा मुब्तदा। फ़इन अलिमहुमा व जहलन निस्बत फल मुकद्दमो अल मुब्तदा। फ़इन अलिमहुमा, अगर एक आदमी अलिमहुमा दोनों को जानता है, दोनों को ही वो जानता है, व जहलन निस्बत, निस्बत से जाहिल है लेकिन जानता दोनों को है, फल मुकद्दमो अल मुब्तदा, तो जो मुकद्दम है वो क्या होगा? ठीक, जो उनमें पहले है वो मुब्तदा हो जाएगा। वस्सानियतो, अर्ज नहीं किया, तीन मसले हैं। वस्सानियतो, दूसरा मसला, अन यकूना नकिरतैन सालिहतैन लिल इब्तिदा बिहिमा, अन यकूना, जब दो इसम नकरा हूं, सालिहतैन लिल इब्तिदा बिहिमा, दोनों नकरे इब्तिदा की सलाहियत रखते हैं। अन यकूना नकिरतैन, जब दो इसम नकरा हैं, सालिहतैन लिल इब्तिदा बिहिमा, दोनों नकरे इब्तिदा की सलाहियत रखते हैं। तो क्या करना है? जो पहले है वो मुब्तदा है ना, वो अफजल मिन का अफजल मिन्नी, अफजल के इसमें तब्दील है, मुबहम है, चूंकि मिन पे तमाम हुआ है, इससे इब्तिदा करना सही है। अफजल मिन का मुब्तदा, अफजल मिन्नी खबर हो गया। इसके बाद आगे जान, तीसरा मसला है, तीन मसाइल थे ना, जिनमें जो मुकद्दम है उसके इब्तिदा होने का हुक्म लगा रहे थे। तीसरा मसला बाद में अर्ज करूंगा। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो अज़ीज़ो भाइयों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।